4ನೇ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು 24.10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ 2022-23 ಯಾವತ್ತಿದು 2022 ಇದು 1 ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ದಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ. ಇದರಲ್ಲಿ 650 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಜನೆ 1,50,00,000 ಅನುದಾನನ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ITI, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ 1,35,00,000 ಅನುದಾನನ 24.10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ 4ನೇ ಹಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ 4ನೇ ಹಂತ. ಇದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಭರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸುರಕ್ಷಾ, ಇದೊಂದು LPG ಪೈಪು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಕು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ದು ಒಂದು ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಪಾಪ ಇವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಬಡವರು ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಜನನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಲ್ಲಿ 20 ಜನ 25 ಜನನೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ನ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನ್ನೂ ಈ ಯೋಜನೆನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಇಡೀ KGF ಅಲ್ಲಿ 600 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬರೀ ನಾವು 600 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿಕೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 24.10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದಿಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 1,50,00,000. 1,50,00,000ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟವ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೆಪಾಸಿಟು, ಕನೆಕ್ಷನ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಿಚನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾರು 600 ಜನ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಏನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಇವರು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾಯಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. KGF ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? KGF ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕನ್ಸನ್ನು ಅಭಿಮಾನ ಇಂದ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಮನೆಗೂ ಮುಗಿಸುವಂತ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಆದ್ರೂ ಇನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರು ನೋವು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 650 ಜನ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರೀಸ್ನ ಹುಡ್ಕೋವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ಇದು இந்த ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ இதுக்கு முன்னால நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வந்தோம். வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நாங்கள் மைனிங் ஏரியாவில் தான் நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பண்ணிருந்தது. அது அப்புறமா உங்களுக்காக ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் யோசனை பண்ணி டிஸ்கஷன் பண்ணி 1 இயர் முன்னால் 2023 முன்னால் நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம்காக நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டோம். அதில் நாங்கள் 650 பெனிஃபிஷரிஸ் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். 1.5 கோடி 1,50 லட்சம் ப்ராஜெக்ட் இது ப்ரோக்ராம். இது உங்களுக்காக நிறைய பேர் மைனிங் ஏரியாக்கார வந்திருக்கிறாங்க. நீங்கள் எங்குமே டெபாசிட் கட்டுறது இல்லை, டெபாசிட் இல்லை, எதுக்குமே ₹1 கூட சார்ஜஸ் இல்லை, எல்லாம் ஃப்ரீ தான். உங்கள் வீடுக்கு வந்து அவர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் முனிசிபாலிட்டியில் என்ன ஃபண்ட்ஸ் வருது ரோட்ஸ்க்காக, ரோட்ஸ் லைட்டு ட்ரெயின் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து பணம் வருது. அதில் நாங்கள் 24.1% அமௌண்ட் நாங்கள் செப்பரேட் பண்ணி அது உங்கள் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக, உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் 10 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இது, அதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீ கிராஸ் கனெக்ஷனுக்காக எல்லாருமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யார் இங்கே உட்காந்து இருக்கிற எல்லா நகர MC முனிசிபல் கவுன்சிலர்ஸ் கூட இதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், எல்லா ஏரியாவுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஒரு வீடுக்கு யூஸ் ஆகுது, அவரு கூட எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதனால தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்திருக்கிறோம். ஃப்ரீ கேஸ் கனெக்ஷன். யார் சிலிண்டர் எடுத்து வந்தால் அது ஃபுல் சிலிண்டர் எடுத்து வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு டெபாசிட் டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாங்க, ஒரு ப்ளூ புக் கொடுக்குறாங்க. அது யார் அப்ளிகண்ட் இருக்கிறாங்க, ಈಗ உங்கள் அப்ளிகண்ட் யார் இருக்கிறாங்க, உங்கள் பேரில் அது வருது, டாக்குமெண்ட் வருது. ரெகுலேட்டர் உங்கள் பேரில் இருக்குது.
அப்படி அந்த கனெக்ஷன் பண்ணி வீட்டா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து வீட்டா வந்து பார்த்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாங்க. இன்னைக்கு 650 ஸ்டவ் வந்து இருக்குது. ஸ்டவ் இங்கே கொடுத்து ஒரு கூப்பன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க, ஒரு டோக்கன் ஐடி கார்டு கொடுக்குறாங்க. அதுல திருப்பி உங்களுக்கு ஐடி கார்டு கொடுக்கும் போது உங்க கான்டாக்ட் நம்பர் எழுதி ಅವರು ಉಂಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ எழுதி ಅವರು ஒரு 10 days ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஏரியா ஒரு 2 கவுன்சிலர்ஸ் ஏரியா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஒரு நாளுக்கு 50 கஸ்டமர்ஸ் இவரு டாக்குமெண்ட் பண்ணி அவருக்கு சிலிண்டர் ரெகுலேட்டர் எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாங்க ನೀವು ஒரு வார்டுக்கு ஒரு நாள் ஒரு 2 கவுன்சிலர் அவர் ஏரியா ப்ராப்ளம் ஏரியா பெனிஃபிஷியரிஸ டீடைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு அந்த கிச்சன் லிங்க் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கோஆர்டினேட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15 நாள்ல உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு அந்த சிலிண்டர் ரெகுலேட்டர் வேற எந்த டாக்குமெண்ட் இருக்குது ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அது பண்றதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு டைம் அவர்கிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணி சொல்றோம். ஒரு 15 days is enough, 15 days. ஒரு நாளுக்கு 50 கஸ்டமர் 50 பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கு டாக்குமெண்ட் கூட பண்றாங்க. இது நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி நீங்க பேசணும், நாங்க எதுவுமே பேசுறதில்ல. நாங்க எதுவுமே சொல்றதுனால அது இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதா? இந்த ப்ரோக்ராம்னால ஒரு கேஸ் கனெக்ஷன் ஒரு வீடுக்கு யூஸ் ஆகுதா இல்லையா? எல்லாருக்குமே கேஜிஎஃப்ல எத்தனை ஃபேமிலி இருக்குதோ அத்தனை ஃபேமிலிக்கும் நாங்க கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கறது இல்ல. பிபிஎல் கார்டு இருக்குதா, உங்களுக்கு இன்கம் எவ்வளவு இருக்குது, பிலோ பவர்ட்டி லைன்ல நீங்க வருவீங்களா, உங்க இன்கம் சர்டிபிகேட் இருக்குதா, இதெல்லாம் பார்த்துதான் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணு. இது கவர்மெண்ட்ல கூட கவர்மெண்ட்ல இது ரெக்கார்ட் ஆகும். இது எந்த ஃபேமிலியில கேஸ் கனெக்ஷன் இருக்கிறது இல்ல அந்த ஃபேமிலிக்கு தான் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணோம், ஃப்ரீயா கொடுக்கணும். எங்க வல்லல் பிரதர் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ, எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ இல்ல. அப்ளிகேஷன் யாரு அப்ளிகேஷனுக்கு யாரு அப்ளிகேஷன் போட்டு இருக்கிறாங்க அவருக்கு தான் இது கொடுக்குறது. நெக்ஸ்ட் டைம் இங்க ஆபீஸ்ல கூட நெக்ஸ்ட் டைம் யாரு வேலை பட்டு இருக்கிறாங்க அவருக்கு கேஸ் கನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ இருந்தா ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾ இந்த ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುங்க. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರ, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏರಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿಯೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಒಂದು 2-3,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಇಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಸ್ಟಾಫು ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಬ್ರದರ್? எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாங்க. முனிசிபல் ஆஃபீஸ்ல இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் கூட யார் யாருக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கல ஏரியால பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வந்தது கனெக்ஷன் வந்தது கேட்டா நகரசபைக்கு போங்கம்மா, அங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணுங்க. ஒரு 2 மாசம் 3 மாசத்துல விசிட் வந்து உங்களுக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்தா உங்களுக்கு கூட எங்க மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படி சொல்லணும்.
நாங்கள் கவுன்சிலர் கிட்ட அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா அங்கே ஒரு 10 அப்ளிகேஷன் எங்களுக்கு தான் கனெக்ஷன் வந்திருக்குது அப்படி சொல்லாதீங்க. முனிசிபாலிட்டிக்கு போங்க, அங்கே ஒரு கேஸ் கனெக்ஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, அது வாங்கிட்டு உங்களுக்கு அந்த இன்கம் இருந்தால், உங்களுக்கு பிபிஎல் கார்டு இருந்தால், உங்களுக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு 6 months அப்புறமா கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படி சொல்லுங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆகும். ஃபோன் பண்ணி மேடம் எங்களுக்கு அப்ளிகேஷனே வரல, எனக்கு எங்கள் கவுன்சிலர் கொடுக்கல, அவர் எங்கள்கிட்ட பேசுறதில்ல, எங்கள் ஏரியா கூட வருதில்ல, எங்களுக்கு எங்கள் ஏரியாவில் 10 தாய்மார்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, நாங்கள் என்ன துரோகம் பண்ணியிருக்கிறோம், எங்களுக்கு ஏன் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிதான் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க. அதனால கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இது ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ பண்ணிருக்கிறோம், நெக்ஸ்ட் இன்னும் ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಎಷ್ಟು இப்போ பாதி பேருக்கு தான் நாங்க கொடுத்திருக்கிறது. இன்னும் நாங்க பாதி பேருக்கு 1000 பேருக்கு கொடுக்கறது அமௌண்ட் இருக்குது. இன்னும் 1000 பேருக்கு இன்னும் 1000 பேருக்கு நாங்க கேஸ் கனெக்ஷன், ஸ்டவ் ஃப்ரீயா, சிலிண்டர் டெபாசிட் எல்லாம் பண்றதுக்கு 1000 பேருக்கு பண்றதுக்கு எங்களுக்கு எல்லா அப்ளிகேஷனும் இருக்குது, பணம் இருக்குது, அந்த எல்லாம் சர்வீஸ் கொடுக்க முடியும். அதனால நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது யாரன்னா கேட்டா ப்ளீஸ் அம்மா எஜுகேட் பண்ணு, ரெடியா இருக்குது. ஒரு மாசம் 2 மாசம் டைம் எடுத்து கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல யாராருக்கு கனெக்ஷன் எல்லாம் கண்டிப்பா கொடுக்கலாம். எங்களுக்கு தெரியாது எத்தனை பேருக்கு கனெக்ஷன் இல்ல, ஸ்டவ் இல்ல, உங்களுக்கு செப்பரேட்டா ஃபேமிலி இருந்தா அவருக்கு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு இது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யூஸ் பண்ணுங்க, நீங்க கரெக்டா எஜுகேட் பண்ணுங்க. ஈவினிங் இன்னைக்கு 5 o'clock அப்புறமா கண்டிப்பா எனக்கு தாய்மார்களே போன் பண்றாங்க, மேடம் நான் இந்த ஏரியாக்கார், எனக்கு ஏன் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம், எனக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம், எனக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம், நான் என்ன துரோகம் பண்ணிருக்கிறேன் மேடம். அதனால யாருக்குமே துரோகம் பண்றதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். இந்த 10 பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கு அமௌண்ட் இருக்குது, பணம் இருக்குது. இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னும் 1000 பேருக்கு கொடுக்க முடியும். எதனா சொல்லுமா, நீங்கம்மா எதனா சொல்லுமா, இல்ல யாராச்சும் சொல்லணும்னாக்க எடுத்து சொல்லுங்க. இது கனெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்காக, இது ஒரு சர்வீஸ், என் தாய்மார்களுக்காக இது ஒரு சர்வீஸ். அம்மா தாய்மார்களுக்காக எல்லாருக்குமே நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ மேடம் வந்து அங்கங்க ரவுண்ட்ஸ் போறப்போ நிறைய லேடிஸ் வந்து அடுப்புல வேலை செய்திருக்கிறத அவங்க பார்த்துருப்பாங்க. இன்னும் எவ்வளவு பேர் இன்னும் அடுப்புலயே செய்திருக்கிறாங்க வேலைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரவுண்ட்ஸ் போறப்ப பார்த்ததுனால ஸ்காலர்ஷிப் தான் கொடுத்துன்னு இருக்கிறோமே, கேஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த முயற்சி எடுத்து இன்னைக்கு கேஸ் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொல்லணும், எவ்வளவு நன்றி சொல்லணும். இன்னும் அடுப்பு இருக்க கூடாது, கேஸ் எல்லாரும் செய்யணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இப்ப கூட இப்ப மேடம் சொல்லியிருக்காங்க, யாராவது கேஸ் இல்லையோ நீங்க கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணுங்க, கேஸ் இல்லாதவங்க அப்ளை பண்ணாக்கா அவங்களுக்கும் கிடைக்கும். இது நீங்களும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறீங்க, அவங்களுக்கு நீங்க எஜுகேட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. 5000 அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் நியூ பிரிண்ட் பண்ணி 5000 அப்ளிகேஷன் இங்க நாங்க ரெடி பண்றோம். எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுங்க. ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ஆபீஸ் மூலமா ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி யார் யாருக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் இல்ல கண்டிப்பா KGF மக்களுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கிறது. கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே பிளான் பண்ணி கொடுக்குறேன். யாரும் எல்லாதீங்க. கமிஷனர் ஒரு வார்த்தை பேசுறாங்க, ஒரே ஒரு வார்த்தை, 2 minutes. சொல்லியிருக்காரு. நீங்கெல்லாம் நீங்க என்னத்துக்கு வந்துக்கிறீங்க தெரியும் இல்லையா? தெரியுமா தெரியாதா? ஃப்ரீ கேஸ் இவர் தப்பா சொல்லிட்டு இருக்காரு. KGFல எத்தனை வீட்டுல கேஸ் இல்லை அத்தனை பேருக்கும் கேஸ் கொடுக்கறது தான் மேடமோடைய கான்செப்ட். ஏன்னா இந்த ஊர்ல வந்து மாமியார் மருமகள் இருக்காங்க. மாமியாருக்கு கேஸ் இருந்தா மருமகளுக்கு கேஸ் இல்லை, மருமகளுக்கு கேஸ் இருந்தா மாமியாருக்கு கேஸ் இல்லை. 2 பேருக்கு சண்டை வரக்கூடாதுட்டு எல்லாருக்கும் மேடம் கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா? இப்ப 2000 ரூபாய் யார் வாங்குறது? 2000 ரூபாய் மாமியார் வாங்குறாங்களா மருமகள் வாங்குறாங்க? மாமியார். கரெக்டா? இப்போ அரிசி 10 kg வாங்குறீங்களா இல்லையா? பஸ் எல்லாம் பிரிய போறீங்களா? பஸ்
அப்புறம் உங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாத வீட்டுல இருந்தா யுவநிதி கொடுக்குறாங்களா? காசு 3000 ரூபாய் 1500 ரூபாய் கொடுக்குறாங்களா? அதெல்லாம் யார் பண்ணுது? யார் பண்ணுது? மேடம் யாராருக்கு பண்ணிக்கிறாங்க? யாராருக்கு பண்ணிக்கிறாங்க? கர்நாடகால எல்லா கர்நாடகால ஸ்டேட்ல எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி பொண்ணு பிள்ளைகள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம மேடம் யாரு? ரூபா மேடம். கை தட்டுங்களா? யாரு? கர்நாடகா. உங்களுக்கு ஒண்ணு மாற்றம் இல்லை. இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து 2000 ரூபாய் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கரண்ட் பில்லு. நான் கூட எங்க வீட்டுல நான் கூட ஏழைப்பட்டோம்னா எங்க அம்மா எங்க பொண்டாட்டி எல்லாம் 1ஆம் தேதி ஆச்சுன்னா கரண்ட் பில்லு வரும். காசு கட்டலைன்னாக்கா உங்க பீஸ் போடுவான். பக்கத்துல கடை வாங்கி முக்தி கம்பளெல்லாம் வச்சு விட்டு நாங்க பில்லு கட்டோம். அந்த கஷ்டம் உங்க மேடம் யாருக்கு கொடுக்கல. நிஜமா போய்யா? அப்புறம் கார்மெண்ட்ஸுக்கு வேலைக்கு போறீங்க. மாச கடைசியில வந்து பஸ்ஸுக்கு காசு இருக்குல்ல, பக்கத்துல போயிட்டாக்கா அவர் 20 ரூபாய் கூடியாக்கா நாளைக்கு கொடுக்குறாரு கேட்குறாங்களா இல்லையா? அதுவும் தப்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் அரிசி இன்னைக்கு எல்லாம் வந்து மூஞ்ச பார்த்தா தெரிஞ்சு இட்லி தோசை தான் தூக்க வந்துருக்கு. ஏன்னா அந்த ரேஷன் அரிசி வந்து தோசைக்கும் யூஸ் ஆகுது, இட்லிக்கும் யூஸ் ஆகுது இல்லையா? அதெல்லாம் பார்த்தாவே தெரிஞ்சு தோசை இட்லி எல்லாம் என்ன கண்மணிங்க போலார் தங்க தாய்மாருங்க நம்ம கண்மணிங்க. ரூபா மேடம் கண்மணி இல்லையா? மேடம் கூட கண்மணி. நீங்கெல்லாம் எங்க அக்கா லேட்டா வந்துருக்கிறாங்க சாந்தி அக்கா எல்லாம் சொல்லுங்க போனா நம்ம பெருசா போலாம். ஆனா ஒரு நன்றி விசுவாசத்துக்கு கொஞ்ச நாள் போடணும். 5 கேரண்டி. இதுல 6வது கேரண்டி கேஸ். கேஸ்ல வந்து சிலிண்டரு, ஸ்டவ், ரெகுலேட்டரு, டியூப் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீ. கேஜிஎஃப்ல எல்லாருக்குமே யார் கொடுக்க முடியாது, பாதி பேருக்கு தான் கொடுத்துருக்குது. யார் அதுனாக்கா யாராருக்கு இருக்குதோ பணக்காரங்களுக்கு, அப்புறமா பஸ் வாங்கிருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல, இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க. ஆமாங்க. இப்போ இங்க வந்திருக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே கேஸ் கனெக்ஷன் பாவம் யாருக்கு இல்ல மேடம், யாருக்கு இல்ல. அவங்க மாமியாருக்கு மாத்திரம் இருக்குது. இவங்களுக்கு எல்லாம் மருமகளுக்கு இல்ல. பாருங்க எல்லாம் மருமகள் தான். மாமியார் ஒரு மூச்சு கூட இல்ல. ஏதோ 1 தப்பி 2 தான் வந்துக்குது. 2000 ரூபாய் வாங்கி வீட்டுல உட்காந்துக்குது. இவங்க தான் வந்து பாருங்க எல்லாம் மருமகள் தான். சின்ன வயசு. எங்க அக்கா தங்காச்சினால சின்ன வயசு இல்லையாமா? என் பொண்ணுங்க கூட நிறைய இருக்குது. இதுல மாமியாருக்கு தான் கேஸ். உங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல தானே? இல்லாதது தானே வந்துக்கிறீங்க. சொல்லுங்க எப்படி இது அப்ளை பண்ண முடியும்? அவருக்கு இந்த பெனிஃபிட் எதனால வந்துச்சு? இப்போ அதான் மேடம், இப்ப யாருக்கு ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் மேடம் கொடுக்க வச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுல வந்து யாராவது செலக்ஷன் ஆனாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நீங்க காசெல்லாம் ஒரு பைசா எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம். இன்னைக்கு மேடம் கையால ஸ்டவ் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்புறமா இங்கிருந்து ஒரு டோக்கன் கொடுப்பாங்க. அந்த டோக்கன் எடுத்து போயிட்டு காசெல்லாம் அப்ளிகேஷன் கூட இல்ல மேடம். அப்ளிகேஷன் கூட காசு இல்ல. டோக்கன் கூட காசு இல்ல. வாங்கினா அவன் வாங்குறவனுக்கு குசுரா வரும். கரெக்டம்மா? காசே இல்ல மேடம் பிரியா புல்லுபடி கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஏத்த உடனே மீன் பொரியல் 2000 ரூபாய் தானே மீன் மட்டன் பொரியல். ஸ்டவ்ல வந்து தீபாவளிக்கு அதிர்ஷ்டம் சொல்லுங்க, ஒன்றுல வடை சொல்லுங்க. தீபாவளி இப்ப கிஃப்ட் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது. மாமியாருக்கு மாத்திரம் கொடுக்காது, நீங்களே சுற்றி சாப்பிடுங்க. சண்டையில மேடம் இருமா. என்கிட்ட எங்க சொந்தக்கார பொண்ணு வந்துச்சு. மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கு இந்த கேஸ்லயே சண்டை வந்துருக்கு. இது கேஸ் எந்த இது கேஸ் யார் பேர்ல வருது அப்படின்னு ரொம்ப சண்டையா அந்த அடிச்சு தச்சுக்கிறாரு அவங்க வீட்டுக்காரு. நான் ஒரு ஐடியா பண்ணேன். அம்மா நேரா மார்க்கெட்டுக்கு போ, 10 எலுமிச்சை பழம் வாங்கிக்கோ, ஒரு குங்குமம் ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கோ, மஞ்சள் 1 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கோ, போட்டு ஒரு கவர்ல நல்லா குலுக்கிட்டு உங்க மாமியார் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அது போட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல அங்க நான் போனாக்கா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்கார யாரும் ஃப்ரெண்டு இருக்கிறாங்களான்னு கேட்டேன். இருக்குது எங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இது ரொம்ப ஜோஸ்தி, நான் அதுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு போடுங்க. அது என்ன பண்ணிக்குது, காலையில அமாவாசை அன்னைக்கு வாசல்ல வந்து இந்த எலுமிச்சை பழம் குங்குமம் பட்டு வலிக்குது. இந்த மாமியார் வந்து பார்த்துட்டு பயந்துக்கிறாங்க. பயந்து அவங்க புருஷன்கிட்ட சொல்லிக்கிறாங்க, நான் ஒண்டியெல்லாம் இருக்க மாட்டேன், உங்க பொண்டாட்டியை கூட்டிட்டு வா, நம்ம 2 பேரும் ஒன்னா இருந்தா தான் எனக்கு பயம் இல்லாத இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 எலுமிச்சை பழத்துல அந்த சண்டையை முடிச்சு. ஆமாமா நீ சிரிக்கல, அதுக்கு சொல்லிட்டு சிரிக்குது. மாமா நீ சொன்ன மாதிரி செஞ்ச, எங்க மாமியார் பயந்துச்சு, நான் இல்லைன்னா அப்படின்னு சொல்லிமா. இன்னைக்கு கர்நாடகால இந்த தாய்மார்கள் எல்லாம் நீங்க நிம்மதியா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா
அந்த 5 கேரண்டிக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி வச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு கமிட்டி வச்சாங்க. கமிட்டி வச்ச உடனே இதுல ஒரு எல்லாருக்கும் வந்து தாய்மார்களுக்கு குடும்பத்துக்கு யூஸ் ஆகிறது இந்த கரண்ட் பில்லு, பஸ் பில்லு, 2000 ரூபாய், அரிசி இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. இன்னொன்று இதில் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு சந்தோஷம்னாக்கா, அப்பா ஆர்டர் பார்த்தா மக கொடுக்கும், மக ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அப்பா அரிசி கொடுத்தாரு. புரியல? மக வந்து நம்ம எம்எல்ஏ, அப்பா வந்து மந்திரி, அரிசி கொடுக்குற மந்திரி. இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்க. நம்ம வீட்டுல அப்பா சொல்லி தான் பொண்ணு கொடுக்கும். ஆனா இன்னைக்கு பொண்ணு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அப்பா கொடுக்குறாரு. நம்ம மினிஸ்டர் வந்து அரிசி கொடுக்குறாரு. கரெக்டா இல்லையா? அரிசி வாங்கின மூஞ்சே இல்லை, நீங்க சிரிக்கவே மாட்டேன்றீங்க. அதுதான்மா கமிட்டி மெம்பர்ஸ். நம்ம மேடம் வந்து இது தாய்மார்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த கமிட்டி மூலமா 5 கேரண்டி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அந்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணது தான் உங்களுக்கு 5 கேரண்டி கிடைக்குது. இது விட இது 6வது கேரண்டி. அதனால வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஃப்ரீ கேஸ் வரும். இன்னும் மேடம் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு சொர்க்க லோகம்னு ஒண்ணு காட்ட போறாங்க. என்னது சொர்க்க லோகம், தெய்வ லோகம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஆசிரியா லேவட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக ஒரு லேவட் பண்ணி கர்நாடகால இந்தியாலே யாரும் பண்ணல. அந்த மாதிரி லேவட் பண்ணி ட்ரெயின் இது வாட்டரு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ சைட் கொடுக்க போறாங்க. யாருக்கு? உங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ சைட் கொடுக்குறாங்க. டவுன்ல கூட அந்த மாதிரி இல்ல. டவுன்ல எல்லாம் இருக்கட்டுமா வீடு, அப்ளிகேஷன் கொடுத்தவங்களுக்கு தான். கொடுக்காத எப்படி பண்ணுங்க? அப்ளிகேஷன் யாரும் கொடுத்துக்கிறீங்களோ அதுல வந்து எல்லாருக்கும் இல்ல. மூக்தி கம்பெனி யார் போட்டுக்கிறாங்களா? அவங்களுக்கு இல்ல. மூக்தி கம்பெனி வாட்சி செயின் எல்லாம் போட்டுக்கிறீங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல. இல்லாதவங்களுக்கு இப்ப என்ன மாதிரி ஆளு பாரு, கையில மோதிரம் இல்லாத ஆளுக்கு, செயின் இல்லாத ஆளுங்களுக்கு என்ன, அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு மாத்திரம் மேடம் கொடுக்குறாங்க. கேஜிஎஃப் ஒரு முன்னேற்றத்துல வந்து மேடம் வந்து ரொம்ப கனவு காண்றாங்க. தூங்குறதே இல்லை அவங்க. மேடம் தூங்குறது இல்லை. நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம், கேஜிஎஃப் என்ன டெவலப் பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணின்னு சொல்லிட்டு சரித்திர காணாத டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிக்குது. அதெல்லாம் நாங்கள் இங்கே பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு மேடம் டைம் இல்லை. அதனால இந்த ஃப்ரீ கேஸ் வந்து நீங்க ஒழுங்கா டோக்கன் கொடுக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு லேட் ஆனா கூட மேடம் வந்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சாப்பிட்டு நிம்மதியா போங்க வீட்டுக்கு. உங்க வீட்டுக்கு வந்து இந்த சிலிண்டர் வந்து கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும். அதுதானா? இங்க ஸ்டவ் நீங்க வாங்கிட்டு போறீங்க இல்லையா, ஸ்டவ் வாங்கின பிறகு ஒரு டோக்கன் கொடுக்குறாங்க. அது போயிட்டு அங்க என்டர் பண்ணா ரெகுலேட்டருக்கு இந்த கேஸ் சிலிண்டர் வந்து உங்க வீட்டுக்கே எடுத்துட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட 200 ரூபாய் இல்ல ஆட்டாக்கு வந்து எடுத்துட்டு போனானா. அதனால மேடம் அதுக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. மேடம்க்கு ஒரு ஜோரா ஒரு கை தட்டி நான் போயிடுறேன். அதெல்லாம் மேடம் சொல்லுவாங்க. எல்லாம் நானே சொல்றேன், அப்புறம் மேடம் சொல்லுங்க. மேடம் சொல்லுவாங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳಲ್ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಡಿಎ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಗರಸಭೆಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಈಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. கொடுத்து ஒரு ஒருத்தரனா வெளியில நீங்க அனுப்புங்க. இல்ல இல்ல இது நீங்க கரெக்டா பண்ணதில்ல ಇಲ್ಲ நீங்க அந்த ಸ್ಟವ್ ಆಚೆ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗೋರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು ಮಾತಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇದೆ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 5,000 ಜನ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟ್ರಕ್ ನ ಆಚೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರವ್ರ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಂದೊಂದ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ. அப்படி பாருமா, அங்க பாருமா. எடுக்கதா இல்லைங்க, நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க. எல்லாருக்கும் வருது. கொஞ்சம் தூரமா இருந்தா ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಶಾಸಕರ ವತಿಯಿಂದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಆತಂಕ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಗದರ್ದೆ ಗೌರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ஓகே அவங்க வார்டு